سے کہ تمہاری ان ہتھکنڈوں کی وجہ سے محبت کم نہیں ہو رہی بلکہ اور زیادہ شدید ہو رہی ہے۔ ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، یہ ان کے لیے بہترین جواب ہے۔ جتنا وہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ہم رسول اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار اپنے عمل سے کر لیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین جواب ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے دوست احباب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ظاہری صورت اور ظاہری نقالی کا کیا فائدہ؟ حضرات علماء کرام یہی بات کرتے ہیں، دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور چہرے کے اوپر اس محبت کے آثار نظر آنے چاہیے کہ واقعی یہ بندہ عاشق رسول ہے۔ اور یہی ظاہری نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے وہ دروازے کھول دیتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قریب غیر مسلموں کی بستی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دینی شروع کر دی، بستی کے لڑکے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، ابو محذورہ ان کا نام تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، قریب آیا، میرے محبوب نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جیسے کلمات یہ پڑھ رہا تھا ہم بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا کس طرح کلمات پڑھ رہے تھے؟ ابو محذورہ نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس لڑکے نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ لڑکا بول پڑا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، نقل نے کیسے اثر کر دیا، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ پہ پڑ گئی۔ وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ نقل کو اللہ تعالیٰ اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اس وقت امت مسلمہ جو اقوام عالم کے سامنے ذلت اور پستی کا شکار ہے، اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ ان لوگوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ہمارا لباس ان کے لباس کی طرح، ہمارا کھانا پینا ان کے کھانے پینے کی طرح، ہماری زندگی کے تمام تر طور طریقے ان کے طور طریقوں کی طرح، ہم ان کی بولی بولتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، گویا کہ ہم نفسیاتی طور پہ ان کے غلام ہیں۔ تو غلام بھی کبھی آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، اس لیے تو ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے، ہمارے بڑے نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پہ ان کے غلام بن چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جان نثار اگر اس وقت کی کسرا اور قیصر کی طاقتوں کے سامنے بالکل ڈٹنے والے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کبھی ان سے مرعوب نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ کے لیے احساس برتری کا احساس رکھتے تھے، وہ کبھی احساسی کمتری کا شکار ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا لشکر دے کے روانہ کیا کہ ایران پہ حملہ کر دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانی سرحدات پہ پہنچ گئے، ایران کے بادشاہ
किसरा को पता चला कि मुसलमान हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं, उसने फौरन नुमाइंदे भेजे कि अभी हमला न करो, पहले मुज़ाकरात करते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन अबी वक्कास ने 2 बंदों का इंतखाब किया। कुफर का मिजाज ऐसा है, मुसलमान खड़ा हो जाता है, कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं, मुसलमान गफलत की नींद सो जाता है, ऊपर से मारना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यकीन न आए तो करीब के मगरबी पड़ोस की मुल्क के हालात देख लो, कैसे वो बेचारे मिन्नत समाजत कर रहे थे। किसी तरीके से इन लोगों को मुज़ाकरात के लिए आमादा कर लो। वो जो लोग मुज़ाकरात के लिए आमादा कर रहे थे उनकी भी एहसानमंद थे। कुफर इतना फिर डरना शुरू कर देता है। चुनांचे किसरा ने पैगाम भेजा कि मुज़ाकरात करते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लश्कर पे नजर डाली, 2 दुर्वेश नजर आए, उनका इंतखाब कर दिया। एक हजरत रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोनों को फरमाया कि जाओ किसरा से मुज़ाकरात कर लो। ये दोनों हजरात पुराना लिबास पहने हुए, जंग आलू तलवारें हाथ में लिए हुए, घोड़ों की नंगी पुश्त पे सवार हो गए। घोड़ों पर पुश्त पर जीन भी नहीं थी, ऐसे ही सवार हो गए और किसरा के महल की तरफ घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। किसरा बड़ा अय्यार बंदा था, उसने नफसियाती तौर पे मरऊब करने के लिए एक चाल चली। अपने महल से बाहर दूर, मीलों दूर कालीन बिछवाए, दाएं बाएं कनाते लगाई, कालीन के ऊपर जा बजा हीरे जवाहरात से भरी हुई प्लेटें रख दी। जब ये घोड़े यहाँ से गुजरेंगे, ये मेरी माशी मजबूती को देखेंगे, चमक दमक को देखेंगे तो ये मरऊब हो जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। किसरा ने ये नफसियाती चाल चली। जब ये हजरात घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कालीनों पर पहुंच गए तो कालीनों के ऊपर से घोड़े चलाने शुरू कर दिए। थोड़ा सा अंदाज बदल लिया, नेज़े हाथ में पकड़ लिए, घोड़े आगे बढ़ते थे। वो जा बजा नेज़े कालीनों में टोकते जाते थे। जहां प्लेट नजर आती थी हीरे जवाहरात से भरी हुई, नेज़े की नोक के साथ प्लेट को मारते थे, हीरे जवाहरात ऐसे बिखर जाते थे। ये इनकी जानिब से खामोश पैगाम था कि हम तुम्हारी इकोनॉमी से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। तुम हमें कहते हो हमारे से लड़ने की हमाकत न करो, हमारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, ओ हम किसी के इकोनॉमी से मुतासिर होने वाले नहीं हैं। हमने बड़ी बड़ी इकोनॉमी वालों को देख लिया, घुटने टेक दिए, दुनिया ने देख लिया कि जलील और रुसवा होके खाक चाटते हुए वहां से निकल गए, बल्कि भाग गए। चुनांचे इन हजरात ने भी इस तरीके से खामोश पैगाम दिया और घोड़े दौड़ाते दौड़ाते जब किसरा के महल के दरवाजे पे पहुंचे, दरबान ने रास्ता रोक लिया, पूछा कहां जा रहे हो। इन्होंने जवाब दिया कि हम किसरा से मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं। दरबान ने कहा इस लिबास में, ये फटा पुराना लिबास, ये लिबास तो किसरा के दरबार के आदाब के खिलाफ है, इस लिबास में तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे लिए शाही लिबास लेके आता हूं, वो पहन के किसरा के पास चले जाओ। इन हजरात ने कहा कि हमने जो लिबास पहना है ये हमारी नबी की सुन्नत के मुताबिक है, ये हमारे नबी की तालीमात के मुताबिक है। इस फटे पुराने लिबास में अगर किसरा ने मुज़ाकरात करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करने हम वापस चले जाते हैं, हम आए तो नहीं है, हमें तो बुलाया गया है। दरबान ने किसरा के पास पैगाम भेजा। किसरा ने कहा जैसी कैसी भी हो इनको आने दो, किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएं। चुनांचे जब ये दोनों हजरात किसरा के महल के अंदर जाने लगे, तलवारें जो हाथ में थी वो नियाम में नहीं थी, बल्कि तलवारों के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था और वो कपड़ा भी जा बजा सिरक चुका था, हट चुका था। इन्होंने सोचा कि कपड़ा हटा के एक मर्तबा फिर अच्छी तरह लपेट लें। जब इन्होंने कपड़ा हटाया, दोबारा लपेटना चाहा, दरबान ने दूर से देखा जंग आलूद तलवार है, जा बजा दंदाने पड़ चुके हैं। तो दरबान ने कहा कि ये तलवार मैं देख सकता हूँ। हजरत रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु
ताला अन्हु ने तलवार आगे कर दी कि देख लें, जब दरबान ने तलवार की कुंद धार पर, जंग आलू तलवार की कुंद धार पर अपना अंगूठा फेरा तो तंजन हंसने लगा और कहने लगा, वाह जी वाह, तुम इन तलवारों से ईरान को फतह करने आए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ईरानी फौज किस कदर जदीद असलहे से लैस है, तुम कैसे मुकाबला करोगे। हजरत रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने जंग आलू तलवार की कुंद धार को तो देख लिया है, तलवार चलाने वाले बाजू की ताकत को नहीं देखा है। अगर तेरे पास कोई मोटी तह वाली ढाल है वो आगे कर दो, मैं बताता हूं तलवार क्या असर करती है। उसने मोटी तह वाली लोहे की ढाल आगे कर दी। हजरत रबी इब्न आमिर ने अल्लाहु अकबर कह के एक बार कर दिया, ढाल के दो टुकड़े कर दिए। जी हाँ, तलवार हो बेशक जंग आलूद हो, लेकिन जब ईमान की ताकत साथ मिल जाती है फिर उसका असर कुछ और हुआ करता है। चुनांचे दरबान डर गया, पता नहीं ये